اور شام یہ موجود رہتے ہیں. سجاد شاہین صاحب جو ہے عوام کے ساتھ رہتے ہیں. نیشنل کانفرنس جناب حاجی سجاد شاہین صاحب، جناب ہیڈ ماسٹر طارق ابراہیم صاحب، جناب طارق ابراہیم صاحب. میں اسٹیج اس پہ ورکر جو میں نے ان سے پوچھا، اچھا یہ اور اس نے تقریباً ہم نے فون پہ مشورہ کیا تھا 5 کا ٹی ڈی سی ہم لوگوں کو ہائی سیکنڈری تک کس نے دی ہے وہ نیشنل کانفرنس کی بین ہے. اس کا جناب اس کا حال ہی حل کر سکتا ہے، باقی کسی مہمان خصوصی سے استدعا کرتا ہوں کہ جیسے پہلے ہمارے بزرگ نے شیر کشمیر شیخ محمد عبداللہ نے پہلے اس سے ڈسٹرکٹ سکولیں نہیں تھی، نیشنل کانفرنس کی وہ دین ہے. آپ دیکھیے کہ مطلب اس میں نیل کے اندر چمل واس 2 مطلب نیل روڈ ہے. اس مقام تک پہنچانے والے میرے بہت زیادہ میری حوصلہ افزائی کی دیگر معززین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ملک ایک جمہوری ملک ہے، یہاں پہ جمہوری قدریں کمزور ہو چکی ہیں. آئین اور جمہوریت کی اقدار کو تقویت دینا ہمارا فرض بنتا ہے، لیکن سب سے پہلے یہ بات میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہمارا پیغام خاموشی کے ساتھ، محبت کے ساتھ ہونا چاہے. آپ جہاں بھی جائیں آپ لوگوں تک یہ پیغام پہنچا دیں کہ ہم نے نیشنل کانفرنس کا ساتھ دینا ہے اور جناب عمر عبداللہ کو پھر سے اس ریاست جموں کشمیر کا وزیر اعلیٰ بنانا ہے. میری ایک نصیحت ہے آپ کو بزرگوں کو الجھنا کسی. ہم جاتے ہیں آج نیل اور آپ سے ملاقات کر کے میں یہاں آپ کے یہاں آیا ہوں یہاں پہ، تو میں دل خوش ہو گیا، کیونکہ ہمیں اس لیے آپ سے لگاؤ ہے، کیونکہ آپ لوگ یہاں جب آپ لوگوں کو میں نے جمع دیکھا اور تو ہمارا دل خوش ہوگا. خوش اس لیے ہوا کیونکہ آپ لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ نیشنل کانفرنس کی جماعت جو ہے یہ ایک تحریک ہے. نیشنل کانفرنس کی جماعت آپ لوگوں کو اس بات جو ہمارے جو پرانے بزرگ لوگ جو ہے ان لوگوں کو معلوم ہے کہ نیشنل کانفرنس نے یہاں پہ کتنا کام کیا ہے. اب تو بہرحال 2008 سے یہاں حکومت چینج ہو گئی اور اس کے بعد انہوں نے جتنے بھی جو بڑے پیمانے پر جو کام ہوئے ہیں وہ ہمارے شیخ صاحب نے ہی کروائے ہیں، ہمارے فاروق صاحب نے کروائے ہیں، ہمارے عمر صاحب نے کروائے ہیں. کتنی دیر تک یہاں نیشنل کانفرنس کی حکومت رہی. یہ جتنے بھی روڈ ہیں، جتنے بھی یہاں پہ جو سکول بنے ہیں، یہ سب نیشنل کانفرنس کی جو کارکردگی ہے. آپ لوگوں کو معلوم نہیں ہے. آپ بزرگوں اور میرے ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے کوئی کہنے کا ابھی تک کوئی خیال نہیں تھا، لیکن ابھی ایک بزرگ نے کچھ باتیں بتائی جس کی وجہ سے میں مجبور ہو گیا یہاں کچھ بولنے کے لیے، کیونکہ انہوں نے بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں. آپ میں سے بھی کچھ بزرگ ہیں، میں سامنے یہ آپ کو بتاتا ہوں کہ اس وقت میں دوران سروس تھا اور 40 آدمی لے کر 40 گھر کے 40 آدمی لے کر دعوے داروں کو ایک چھوٹی سی التجا کرنے گئے تھے ہم کہ آدھی انچ کے 100 پائپ دے دو جو یہاں 40 گھر بغیر پانی کے ہے. مجھے بہت افسوس کہنا پڑتا ہے ان دعوے داروں کو کہ جو آدھی انچ کے 100 پائپ نہیں دے سکے. اگر انہوں نے اس وقت انکار کیا ہوتا تو ہم نے خود ہی 100 روپیہ جمع کر کے ہم 5 سال سے پانی سے محروم نہیں ہوتے. یہ دعوے دار باتوں سے تو بہت بولتے ہیں، لیکن میں پریکٹیکل بولتا ہوں، اور پریکٹیکل آپ یہاں بزرگ بیٹھے ہیں جو میرے ساتھ تھے، یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ آج تک وہ چاہے جو دعوے دار جیتے جی کبھی اس بھروسے کو ٹوٹنے نہیں دوں گا. میں آپ کی نظروں میں اپنے جیتے جی خود کو گرنے نہیں دوں گا، یہ میرا وعدہ ہے آپ سے. سجاد شاہین نہ تو ٹھیکوں کے لیے ہے
वरना यहाँ दुनिया ठेकेदारी करती है। आप एक काम कहिए, एक ठेका कहीं साबित कर दे कि सजाद शाहीन को सियासत से मिला हो। हालांकि मैं एक ठेकेदार घराने से ताल्लुक रखता हूँ, मैं अगर करता भी तो मुझे, लेकिन वल्लाह मैंने नहीं किया कि कल को ये ना सोचे कि सियासत की वजह से इसने कहीं पे ये फायदा लिया। मुझे अपना वल्लाह कुछ चाहिए नहीं, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा बहुत, सब मेरे वालिद आप लोगों के साथ उठे बैठे हैं, चले हैं, रहे हैं। मुझे सिर्फ एक, अगर मैं आपके बीच में आता हूं तो वल्लाह एक दर्द लेके आती है, एक आप लोगों की तकलीफ का एहसास लेके आती है, और मुझे खुशी इस बात की है जब मैं देखता हूं कि तारिक साहब हमेशा कभी गवर्नर को लिख रहे हैं, कभी किसी को लिख रहे हैं, वो क्या बात लिखवा रही है। इब्राहिम साहब जोरदार अब्दुल्ला कोजल है, आदिल का मेरे बराबर जोरदार तालियां। के अंदर हम देख रहे हैं, जब से नेशनल कॉन्फ्रेंस से लोग दूर हो गए तो यहाँ पे डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा जुम्मेदार गया, वो अभी तो टूट नहीं रहा है। तो हम इस जमात की तारीख से भी बाखबर हैं। अभी तक जो कुछ हमें यहाँ पे मिला हुआ है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमें एनसी का दिया हुआ है। तो जब से एनसी को पावर से बाहर रही, यहाँ पे लोगों का ताउन कम मिला तो यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो ये जमात जो है ये एक मोमेंट है। हम इस, मेरा नाम फाजिल हक सोहेल है, मैं रिटायर्ड एसआई हूँ एग्जीक्यूटिव पुलिस का। तो क्योंकि हमको रोज़ अव्वल से ही कॉन्फ्रेंस की जो जमात है, जिसको कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने इसकी संग बुनियाद रखी है, और पूरा जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए हो सकता है कि 1% उसमें कोई उसकी मुखालफत में हो या किसी को फ़ायदा न हो, ओवरऑल उसने गरीबों के भलाई के काम किए हैं। और इस तंजीम को मतलब कई मुश्किलात से निकाला है जम्मू कश्मीर में। वाहिद वही माकराल जमा था पहला जिसने शख्सी दो। आज यहाँ नील टाप के मुकाम पे हमारी एक बड़ी शॉर्ट नोटिस में एक ज्वाइनिंग की मजलिस का इनेकाद हुआ है, जिसमें न सिर्फ वादी नील बल्कि इस पूरे हल्का इंतखाब बानिहाल की एक बड़ी मशहूर और मारूफ शख्सियत, रिटायर्ड हेड मास्टर और ये समाजी कामों के साथ साथ दीनी कामों में बड़े पेश रहते हैं, उन्होंने आज नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार की। उनके साथ राजा फजल हक सोहेल साहब बड़े मारूफ और मशहूर शख्सियत हैं यहाँ के, पुलिस सब इंस्पेक्टर रिटायर्ड जनाब मोहम्मद रफ़ीक सोहेल साहब, और दर्जनों दीगर और मारूफ शख्सियात ने नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन थामा। और मैं ये समझता हूँ कि हमारे लिए, हमारी जमात के लिए, हमारी यहाँ हल्का इंतखाब बानिहाल की पूरी नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो टीम है उसके लिए ये बड़ी खुशी की बात है और हौसला अफजाई की बात है कि पढ़े लिखे, दयानतदार, ईमानदार लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस का साथ उनके साथ जुड़ रहे हैं। और इस वक्त के हालात को मद्देनज़र रख के जो भी कुछ सिलसिला चल रहा है वो सब आपके सामने आया है। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त अवामुल नास इस बात का बिल्कुल एहसास कर चुके हैं कि इस गटाटोप अंधेरे में अगर कहीं उम्मीद की कोई किरण है तो वो वाहिद और वाहिद रियासत जम्मू कश्मीर की एक इलाकाई जमात नेशनल कॉन्फ्रेंस है। और मैं अपनी तरफ से अपनी पूरी हल्का इंतखाब बानिहाल की पूरी नेशनल कॉन्फ्रेंस की तमाम इकाइयों की तरफ से, अपने कायद जनाब डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला साहब की तरफ से,
अपने नौजवान हमारे जो कायद हैं सबका वज़ीर आला जनाब उमर अब्दुल्ला साहब की तरफ से, जनाब सागर साहब की तरफ से, जनाब रतनलाल गुप्ता जी की तरफ से और तमाम ज़िला, ब्लॉक, तहसील और हल्का इकाइयों की क़यादत की तरफ से इन तमाम आज जितने भी हमारे ये शख्सियात इस जमात में शामिल हुए हैं उनका दिल की हम एक गहराइयों से खैर मकदम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह जो जिस अज़म से जिस भरोसे से इन्होंने इस जमात का दामन थामा है, इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में न सिर्फ हम लोग इनकी उम्मीदों पे उतरने की कोशिश करेंगे बल्कि अवाम जो उम्मीद लगाए हुए है इस वक्त के इस मुश्किल दौर से अवाम को बाहर निकालने के लिए इंशाअल्लाह ताला नेशनल कॉन्फ्रेंस दिन रात उस पर माजी में भी गामज़न रही और आने वाले वक्त में भी काम करती रहेगी और तब तक सुकून का सांस नहीं लेगी जब तक लोगों का जो इज़्ज़त नफ्स जिसको ठेस पहुंची है, लोगों के जज्बात के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, इस रियासत के तकद्दुस और इसके तशख़्ख़ुस को जिस तरह पामाल किया गया है और जो भी हमारी जो एक अलग पहचान, अलग हमारा आईन, अलग हमारा दस्तूर था, उसकी हुसूलियाबी के लिए जितनी भी कोई कुर्बानी वो सियासी तौर पे, आइनी तौर पे, कानूनी तौर पे देने की ज़रूरत होगी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और उसके तमाम साथी उसमें पेश रहेंगे और तब तक रहेंगे जब तक के अपना खोया हुआ मुकाम और अपनी खोई हुई पहचान को वापस हासिल न करें।